सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब भारत और दुनिया भर के प्राइम टाइम दे विच मैं हरशरण कौर। अज दे प्राइम टाइम दे विच पहला किसानां दी ही गल होवेगी। किसानां दे किहड़े धड़े ने मुड़ तो रेलवे ट्रैक दे उत्ते धरने लाउण दा ऐलान कर दिता है ते धरने ला भी दिते गए ने। मोगा दे विच किसानां ने अडानी दे गोदामां चों अनाज भरन आई माल गड्डी नूं अडानी दे प्लांट दे अंदर ही बंद करके जिंदा ला दिता। मंडी ते MSP दा बहाना है, असल विच दलालां ते विचोलियां नूं बचाउणा है। यह कहना है मुल्क दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दा, जिन्हां ने किसानां नूं दलाल कह दिता है। ते अज तो पहला कल बीजेपी दे प्रधान JP नड्डा ने भी कहा सी कि खेती कानूनां विरुद्ध प्रदर्शनां दे पिछे पंजाब दे विच किसान नहीं हैगे बल्कि दलाल हैगे ने। उस तो बाद पंजाब दे किहड़े लीडर भखे ने, बीजेपी नूं किहने कहा कि माफ़ी मंगो किसानां तो ते अपने जिहड़े बयान ने घटिया बयान उन्हां नूं वापस लवो। खैरा साहब भी भड़के ने, उन्होंने की कहा दसांगे। बादलों की ऑर्बिट मुर्दाबाद के नारे भी पंजाब दे विच गूंजण लगे ने किसानां दे मूहों। तरन तारण समेत कई जिलिਆਂ दे विच किसान मजदूर संघर्ष कमेटी दे वल्लों पुतले ने जिहड़े ओह फूके गए ने मोदी, अंबानी अते अडानी दे। पंजाब दे विच मोहाली जिले दे विच दिवाली ते गुरपुरब मौके सिर्फ 2 घंटिਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ पटाखे चलाए जाने की इजाजत होगी। 3 दिनों के लिए पटाखे 3 दिन ही पटाखे खरीदे जा सकते हैं। गंढे दीयां कीमतां वध गईयां ने, सरकार ने नवां ऐलान कर दिता है। योगी दे सूबे उत्तर प्रदेश दे विच दाढ़ी वधाउण वाले मुस्लिम पुलिस अधिकारी नूं नौकरी तो बर्खास्त कर दिता गया। पूरा मामला तुहानूं दस्सांगे की है। अमरीका तो 11 भारतीय विद्यार्थी डिपोर्ट क्यों किए गए ने। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने DGP नूं 6 साला बच्ची नाल बलात्कार ते कतल मामले की जांच के हुक्म दे दिते ने। प्राइम टाइम दे विच सब तो पहला पंजाब दीयां खबरां दे विस्तार की गल करांगे ते इहदे विच तुहानूं दस दईए कि पूरे पंजाब दे विच वख-वख शहरां दे विच किसान मजदूर संघर्ष कमेटी दे वल्लों पुतले फूकण दा ऐलान किया गया सी ते ओह बड़ा ही कामयाब रहा है। तरन तारण दे विच DC कंपलैक्स के बाहर हज़ारां की गिणती विच किसान औरतां ने हिस्सा लिया ते अंबानी, अडानी ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे पुतले फूके। इस मौके बीबियां ने ही जोशीलियां तकरीरां कीतियां, बच्चियां ने भी संबोधन किया अते मंग कीती सिलेबस नूं बदलण दी। ते 25 अक्तूबर नूं जथेबंदी ने ऐलान किया है कि दशहरे वाले दिन पूरे पंजाब दे विच वख-वख थावां दे उत्ते इन्हां तिन्नां दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुकेश अंबानी अते गौतम अडानी दे पुतले वड्डे पद्धर ते फूके जाणगे। पंजाब दे बच्चे दा साथ मिल रहा है। पंजाब दीयां खबरां दे विस्तार दे विच सब तो पहला पंजाब दे विच किसान संघर्ष दे विच शामिल जिहड़ी जथेबंदी भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहा है, उसने नवां ऐलान कर दिता है। मोर्चे संबंधी अपने नवे प्रोग्राम का ऐलान किया है। कहा इस दे मुताबिक निजी थर्मलों की कोला सप्लाई रोकण लई रेल लाइनां दे उत्ते मुड़ तो धरने ला दिते गए ने, जिस तो बाद मानसा जिले के बनावाली थर्मल नूं जांदी रेल पटड़ी ते धरना 23 अक्तूबर नूं ही शुरू कर दिता गया। राजपुरा थर्मल की कोला सप्लाई भी जल्दी ठप्प करन दा ऐलान किया है। जथेबंदी ने फैसला लिया कि सरकारी थर्मलों की कोला सप्लाई जारी रहेगी पर निजी कंपनियां नूं इस दी इजाजत नहीं होगी। नाल ही जथेबंदी दे जिहड़े लीडर हैगे ने उन्हां ने कहा कि 5 नवंबर के देश व्यापी चक्का जाम नूं अपने आज़ाद एक्शन राहीं असीं सफल बनावांगे। आगुआ ने यह भी कहा कि SR कंपनी के पेट्रोल पंप के डीलर ने सानू चिट्ठी लिखी है तो उस चिट्ठी के संबंधी असी 24 अक्तूबर नूं मीटिंग करन जा रहे हैं। उस दे विच फैसला करांगे कि SR के जिहड़े पेट्रोल पंप ने उन्हां दे डीलरां नूं कोई राहत देनी है जां नहीं देनी। 25 अक्तूबर नूं दशहरे मौके पंजाब के 14 जिलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 41 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ BJP कारपोरेटां ते विदेशी कंपनियां की तिकड़ी दे दिओ कद पुतले फूके जाणगे। इस संबंधी भी दावा किया है कि लोकां दे विच वड्डा उत्साह है ते समर्थन भी मिल रहा है ते पंजाब दे सारे लोग इस पुतला फूक मुजारे दे विच उन्हां दा पूरा साथ देणगे। सो जथेबंदी दे ऐलान तो बाद मानसा दे बनावाली थर्मल प्लांट दे मुख गेट दे बाहर जिहड़ा धरना लग्या सी उस नूं हुण रेलवे ट्रैक दे उत्ते बदल दिता है। किसानां ने पहला मुख मार्ग ते बैठे सी ते हुण रेल मार्ग दे उत्ते आके बैठ गए ने तां कि इह जिहड़ा प्राइवेट भाईवाली वाला थर्मल प्लांट है इस दे अंदर कोई भी माल गड्डी कोला लैके ना जा सके।
ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਾਲਾ ਧਰਨਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਜ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ 2.25 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਜ ਭਰਨ ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਆਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਅਨਾਜ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਜਣ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਡੱਬੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਲ ਭਾੜਾ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਸਥਾਨਕ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਰੂਮ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੀਆਰਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਖਲ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ। ਇਹ ਮੋਗਾ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਰਬਿਟ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਆਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਰਬਿਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਰਬਿਟ ਬੱਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪਰਚੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਢੱਕ ਲਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਆਰਬਿਟ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੂੰਜੇ ਬੱਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਰਬਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੇਪ ਲਾ ਕੇ ਟੱਕੀ ਆ, ਬਾਦਲ ਟੋਲੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਾਦਲ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਆਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਆ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਆਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਆ 600 ਬੱਸ ਵਾਲਾ ਬਾਦਲ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਬਾਦਲਾ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕਾ, ਬਾਦਲਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕਾ, ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਰਵੇ ਕੱਖ ਨਾ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਆਰਬਿਟ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਆਰਬਿਟ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਬਿਟ ਬੱਸ ਤੇ ਟੇਪ ਲਾ ਕੇ ਟੱਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਮਰਸਡੀਜ਼ ਵੈਲਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦਲਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦਾ, ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਬਾਦਲ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਆ। ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਰੋਕਦੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਆਰਬਿਟ ਬੱਸ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਬੱਸ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਬਾਦਲ ਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਚੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤੀ ਆ
ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵੈ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਧਾਰਾ 370 ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੱਦ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿੱਤਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਡੀ ਤੇ MSP ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਲਾਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ JP ਨੱਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਲਕਿ ਦਲਾਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹੁੰਦੇ, ਪੱਖੀ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅੱਜ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਚੀਖ ਚਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BJP ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲਾਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ BJP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਲੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਲੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵਿਚੋਲੀਏ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਔਰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਮਾਨਿਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ 10 ਟੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ JP ਨੱਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲੀਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਐਡੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਜਾਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਲੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਕਿ ਨਾਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ, ਵੀ ਜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। तो ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਈਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਕਰਵਾ ਲਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਤੇ ਝੂਠ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। तो कैप्टन कहते ने हाले भी इन्हां दोवां दी यानी कि अकाली दल ते बीजेपी दी गंढ धुप है। उस तो बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी दे उत्ते भी वरे ने। उन्होंने कहा कि अपने सियासी हितां दी पूर्ति लई जाति आधार ते उत्ते समाज विच वखरेवें पाउण दी कोशिश कर रही है बीजेपी पार्टी ते वो बीजेपी नूं इस सौड़ा एजेंडा पंजाब दे उत्ते थोपण नहीं देणगे। सो जिहड़ी इन्हां ने जलंधर तो दलित इंसाफ यात्रा कढनी सी जिहड़ी शुरू होण तो पहलां ही खत्म हो गई सी उस दे बारे मुख मंत्री ने कहा कि मैं बीजेपी लीडरां नूं किसी भी कीमत ते पंजाब दा शांतमई माहौल विगाड़न नहीं देवांगा। ये सिर्फ पंजाब नूं वंडियां पाउण दीयां चालां चल रहे ने। उधर मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब दे डीजीपी दिनकर गुप्ता नूं हुशियारपुर जिले दे विच 6 साला बच्ची दे नाल बलात्कार तो बाद कतल दे मामले दी मुकम्मल ते ढुकवीं जांच करन दी ताकीद कीती है। मुख मंत्री ने डीजीपी नूं कोर्ट विच चलान पेश करन दे लई भी कहा। दरअसल बुधवार नूं टांडा दे विच एक घर चों 6 साला बच्ची दी अध सड़ी लाश बरामद हुई सी। बच्ची नाल कथित बलात्कार करन तो बाद उसदी हत्या कर दित्ती गई सी ते फिर उसनूं अग भी ला दित्ती गई सी। मुख मंत्री ने इस घटना ते दुख दा प्रगटावा कीता है। पुलिस ने इस मामले में गुरप्रीत सिंह नाम के व्यक्ति और उसके दादे सुरजीत सिंह नूं गिरफ्तार करके उन्होंने खिलाफ कतल बलात्कार ते पॉक्सो एक्ट दीयां वख-वख धारावां के तहत केस दर्ज किया। पीड़ित बच्ची एक प्रवासी मजदूर की धी है। इस मसले दे विच पंजाब राज महिला कमिशन की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी ने भी पिंड जलालपुर दे विच इस घटना नूं लैके पीड़ित परिवार दे नाल दुख साझा किया, हमदर्दी का प्रगटावा किया ते जिला पुलिस मुखी नूं कहा कि वो इस मामले की जांच नूं तेजी दे नाल मुकम्मल करन ते आउंदे कुछ दिनों के अंदर अंदर चलान अदालत दे विच पेश करन तां जो दोषियों नूं मिसाली सज़ा यकीनी बनाई जा सके। सो ये बहुत ही शर्मनाक कारा है, बहुत ही घिनौनी हरकत है जिहड़ी पंजाब दे विच कीती गई है ते इस मसले दे दोषियों नूं सख्त तो सख्त सज़ा मिलनी चाहिदी है। इसकी असीं भी मंग करते हैं। अगे लुधियाना तो भी अजिही खबर है जिहड़ी शर्मसार करने वाली सामने आई है जिथे चलदी कार दे विच एक लड़की दे नाल बलात्कार दा मामला सामने आया है। जन्मदिन दी पार्टी बहाने औरत नूं होटल कोल बुला के चलदी कार दे विच उसदे नाल सारी रात जबर जनाह जिहड़ा कीता गया। इस मामले विच एक व्यक्ति कार चलाउंदा रहा ते नौजवान पिछली सीट दे उत्ते औरत नाल दरिंदगी करदा रहा। थाणा सराबा नगर दी पुलिस ने पीड़ित औरत दे बयानां दे उत्ते न्यू BRS नगर वासी रोहित कुमार ते न्यू राजगुरु नगर दे रहण वाले प्रशांत शुक्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके दोवां नूं गिरफ्तार कर लिया। अगली खबर गंढे दे आसमानी चढ़दे भाव दे नाल जुड़ी हुई है। इस दे मद्देनज़र केंद्र सरकार ने आम लोगों नूं राहत देण दी गल कह के सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशां नूं केंद्र दे जिहड़े बफर स्टॉक हैगे ने राखवें भंडार हैगे ने उन्हां विचों गंढे दी खेप चुकण दे लई कह दित्ता है ते उत्थे गंढे दे जिहड़े थोक ते परचून वपारियां दे फसल भंडार करन दे उत्ते जिहड़ी लिमिट है वो निर्धारित कर दित्ती है ते 31 दसंबर तक ये लिमिट लागू रहेगी। परचून वपारियां दे लई भंडार लिमिट 2 टन रहेगी हुण ते थोक दे वपारियां लई 25 टन रहेगी। ये जिहड़ी लिमिट है इस तो वध ये प्याज भंडार नहीं कर सकते, इस तो वध स्टॉक नहीं हो सकता। पूरे मुल्क दे विच वख-वख शहरां दे विच गंढे दीयां कीमतां ने जिहड़ियां वो 70 रुपए तो लैके 120 रुपए तक वध गईयां ने। पंजाब दे विच भी 80 रुपए तो वध है जिहड़ा वो प्याज विक रहा है। वख-वख थावां दे उत्ते वख-वख रेटां दे मुताबिक गंढा विक रहा है। अगली खबर बठिंडा तो है जिथे वीरवार नूं अपने परिवार दी गोलियां मार के हत्या करन तो बाद खुदकुशी करन वाले दविंदर गर्ग दी तबाही दे लई चिट फंड कारोबार कसूरवार है। ये गल सामने आई है। दिल दहलाण वाली इस घटना दे विच हुण तत्थ ने जिहड़े वो सामने आ गए ने जिहड़े दसदे ने कि एक हसदे बसदे परिवार दी बली है जिहड़ी वो किस तरीके दे नाल चिट फंड कारोबार ने लै लई। सरदे पुजदे लोकां दे विच गिणिया जांदा सी दविंदर गर्ग दा ये परिवार। माड़े दिन उदों शुरू होए कहंदे जदों इसने चिट फंड धंधे विच पैर धरिया सी। निवेशकां दे करोड़ां रुपए हड़प के फरार होण वाली चिट फंड कंपनी क्राउन दे विच भी इसने पैसा लाया सी। दविंदर ने करोड़ां रुपए खर्च करके आलीशान कोठी बनाई जिस नूं देणदारियां कारण कौडियां दे भाव एक दिन वेचना पै गया। आर्थिक चोटां दे कारण दविंदर मानसिक तौर ते बहुत ही परेशान चलिया आ रहा सी जिस परेशानी ने उसनूं अपनी पत्नी, अपने बच्चों ते अपनी जान लैण दे लई मजबूर कर दिता।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ। ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਲੋਡ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਫਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਜ਼ੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਠੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 3 ਡਾਕਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਲੀ ਲੈਬ ਦੇ ਮਾਲਕ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ। 7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਕੱਢ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 585 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ 173, ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਹੈੱਡਮਿਸਟਰੈਸ ਦੀਆਂ 337 ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 75 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਾਰਚ 2020 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਓਪਨ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਂਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਕਮ ਕੇਂਦਰ ਕੰਟਰੋਲਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏ 55 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 237 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਖੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਡਰਾਅ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਟਾਖਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 12 ਤੋਂ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕੇਵਲ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਪਟਾਖੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪਟਾਖਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਟਾਖੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। www.punjab.gov.in ਤੋਂ ਵੀ ਫਾਰਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਪਟਾਖੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ।
ਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਪਟਾਖੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਪਟਾਖੇ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ 12, 13 ਤੇ 14 ਹੋਣਗੀਆਂ। 14 ਨਵੰਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ 29 ਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖਣ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਗਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਦਾੜੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦਾੜੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬਾਗਪਤ ਦੇ ਥਾਣਾ ਰਮਾਲਾ ਦੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅਲੀ ਨੂੰ ਦਾੜੀ ਰੱਖਣ ਪਿੱਛੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਬਾਗਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਉਣੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਾੜੀ ਕੱਟਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੋਰਸ ਹਾਂ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੱਖ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾੜੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੋਹਿਣੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਦਾੜੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਵਰਾ ਭਾਸਕਰ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਉਸਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਥ ਜਾਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो कई लोग इस दे पक्ष दे विच प्रतिक्रम दे रहे ने, कई इस दे विरोध दे विच प्रतिक्रम दे रहे ने। लोग कह रहे ने कि उत्तर प्रदेश के हर थाने विच मंदिर बने ने, मस्जिद चर्च गुरुद्वारे क्यों नहीं हैगे। भारत देश संविधान नाल चलदा है, मनु समृद्धि दे नाल नहीं चलदा। जे कोई हिंदू पुलिस मुलाजम भी इस तरह की अनुशासनहीनता करदा तो उस उपर भी अजिही कार्रवाई हुंदी। पुलिस फोर्स विच सिर्फ सिखां नूं ही दाड़ी रखण दी आग्या है। तो इंतजार अली दा अपना पक्ष है, वो कहंदे ने मैं अपनी ड्यूटी करदा, नमाज भी पढ़दा हाँ, मैं पिछले 25 सालां तो पुलिस दे विच हाँ। इस दौरान मेरे कार्यकाल की जांच कर लई जावे। मैं पूरी ईमानदारी दे नाल अपनी नौकरी कीती है, हमेशा तो दाड़ी रख रहा, पर कदे किसी अफसर ने मैनू नहीं टोकिया। उन्हें कहा कि मैं दाड़ी नहीं कटवाउंदा, ये मेरे धर्म का मामला है। मैं अफसरां नू बेनती करांगा, आग्या ना मिली तो मैं अदालत भी जावांगा। अपने धर्म का पालन करना मेरा संविधानिक हक है। सो भारत दी खबरां दे विच अगली खबर है, कांग्रेस के साबका प्रधान राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे वल्लों यह आखना कि पूर्वी लद्दाख दे विच भारतीय खेतर विच चीनी फौज की कोई घुसपैठ नहीं हुई भारतीय फौजियों का अपमान है। उन्होंने कहा कि देश व्यापी लॉकडाउन जदों होया सी, बिहार नाल संबंधित प्रवासी कामिਆਂ ने होरਨਾਂ सूबिਆਂ ਤੋਂ वापसी ਲਈ पैदल चाले पाए सी ਤਾਂ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हां दी कोई मदद नहीं की। राहुल ने ये टिप्पणियां बिहार दे विच चोण रैली दे दौरान कीतियां ने। इस दौरान ही रैली विच मौजूद राष्ट्रीय जनता दल के लीडर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ते निशाने लाए। कहा कि उन्हां दे पिता ते आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद चारा घोटाले विच जमानत मिलण दे मगरों 9 नवंबर नूं जेल चों बाहर आ जाणगे ते उस तों अगले दिन यानी कि 10 नवंबर नूं बिहार के मुख्य मंत्री नीतीश कुमार की विदायगी होगी। दरअसल 10 नवंबर नूं बिहार चोणां के नतीजे ऐलाने जाणगे। उधर बिहार दे विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। उन्होंने एक वड्डा बयान दिता है, स्पष्ट कर दिता है। कहते संविधान की धारा 370 ते खेती संबंधी 3 नवे कानूनों के बारे
ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਜੇਡੀਯੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹਤਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਣਗੇ ਨਾ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੀਪਲਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਲਈ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਫੇਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਜੁਆਇੰਟ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਜੇਪੀਸੀ ਦੀ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਲੇਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਖਦੇ ਅਣਖੀ ਦਾਸ ਵੀ ਜੇਪੀਸੀ ਮੂਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਈਕਰੋ ਬਲੌਗਿੰਗ ਸਾਈਟ ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਤੇ ਪੇਟੀਐਮ ਇਹ ਵੀ 28 ਤੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੇਪੀਸੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਗਰੋਂ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਘੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਹੇਠ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 83 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਵਾਮੀ ਪਾਰਕਿੰਸਨ ਸਮੇਤ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਨਾਸਾਜ਼ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ 83 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖਬਰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਖਰੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਰੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ, ਰੂਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਕਿੰਨੀ ਗੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਕਿੰਨੀ ਗੰਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਤੇ ਬਾਈਡਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19, ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਟਰੰਪ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਵੀ ਮੋੜਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਮਹਿਜ਼ ਫੜਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਰਨਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫੈਡਰਲ ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ 11 ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 15 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੇ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਸਟਨ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਹਿਊਸਟਨ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਨੈਸ਼ਵਿਲੇ, ਐਫ ਲੋਡਰਡੇਲ, ਪਿਟਸਬਰਗ ਤੇ ਹੈਰਿਸਬਰਗ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 11 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਲਿਬੀਅਨ, ਇੱਕ ਸੈਨੇਗਲੀ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਟੀਕਲ ਇਲੂਜਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਮਚ ਗਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਰਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ AFP ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਬੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਘੁੰਮਣ, ਉੱਥੇ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ ਤੇ ਭਗਦੜ ਵਿੱਚ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 11 ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਣਜ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫਗਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਟੋਕਨ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ। ਟੋਕਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਵੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਸਿਰਫ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਥਾ ਕੌਮੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਿਊਰੋ ਯਾਨੀ ਕਿ NAB ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਵਾਜ਼ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਡਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ NAB ਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਫਵਾਦ ਹਸਨ ਫਵਾਦ, ਸਾਬਕਾ ਸੰਘੀ ਮੰਤਰੀ ਅਹਿਸਨ ਇਕਬਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਐਜ਼ਾਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਮੁਖੀ ਆਫਤਾਬ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। NAB ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 73 ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 195 ਕਰੋੜ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਖਬਰਾਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ, ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।